قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ آل عمران آیت نمبر 16-17، ایمان والوں کی صفات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ایمان والوں کی اور متقین کی صفات بیان فرمائی کہ اے ایمان والے اور متقین لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم آپ پر ایمان لے آئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ اور آگے 5 صفات بیان فرمائی، الصابرین صبر کرنے والے لوگ، نمبر 2 سچ بولنے والے، نمبر 3 رب کی عبادت کرنے والے، نمبر 4 صبح کے وقت استغفار کرنے والے، نمبر 5 اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ یہ 5 صفات، یہ 5 عادات جس شخص کے اندر ہیں، قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صاحب ایمان، متقی، پرہیزگار۔ تو اس میں سے دوسرے نمبر پر سچائی، سچ بولنا یہ تقوی کی علامت ہے۔ انسان جھوٹ سے اجتناب کرے، جھوٹ سے بچے اور سچائی کا راستہ اختیار کرے، یہ ایمان کی اور تقوی کی علامت اور نشانی۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت کرو، اللہ کی لعنت بھیجو جھوٹے لوگوں پر، جھوٹوں پر جو سچائی کا راستہ اختیار نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے اپنی باتوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے لعین قرار دیا کہ ایسے لوگ ملعون ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر لعنت کی گئی۔ اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز۔ قیامت کے دن کو تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جب سچے لوگوں کی سچائی ان کو فائدہ دے گی، کہ جو لوگ دنیا کے اندر جھوٹ سے بچتے تھے، سچائی کا راستہ اختیار کرتے تھے، سچ بولتے تھے، قیامت کے دن یہ سچ بولنا ان کو نفع دے گا، ان کو جو ہے وہ فرمایا کہ ایسی جنت اور ایسے باغات میں لے جائے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تیسرا انعام فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان پر رب بھی راضی ہوگا اور یہ رب سے راضی ہوگی، اور یہی بڑی کامیاب اور بڑے کسی عمل کا اس آیت کے اندر تذکرہ نہیں فرمایا، صرف سچائی کا تذکرہ فرمایا کہ انسان کو سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں داخل کرے۔ احادیث کا مطالعہ بھی کریں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سچائی ایک نیکی اور نیکی انسان کو جنت میں لے جانے والی، اور جھوٹ برائی ہے اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کے لیے میں جنت میں مکان کا ضامن ہوں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے میں جنت کے اطراف میں ان کے لیے مکان کا ضامن ہوں۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے میں جنت کے وسط میں، درمیان میں ان کے لیے میں مکان کا ضامن ہوں۔ اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے میں اعلیٰ جنت کے اندر ان کے لیے مکان کا ضامن ہوں۔ پہلے قسم کے لوگ فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے جھگڑے کے اندر باوجود حق پر ہونے کے وہ پیچھے ہٹ جائیں، جھگڑا چھوڑ دیں، اپنے حق کو چھوڑ دیں کہ جھگڑا ختم ہو، تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کے لیے میں جنت کے اطراف میں ان کے لیے میں مکان کا ضامن۔ دوسرے قسم کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مذاق میں بھی جھوٹ سے بچتے ہوں، مذاق میں بھی وہ جھوٹ بولنے کو چھوڑ دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے میں جنت کے درمیان میں مکان کا ضامن۔ اور تیسرے لوگ فرمایا کہ وہ لوگ جو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوں، ان کے لیے میں اعلیٰ جنت میں جو ہے وہ مکان کا ضامن۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ سچائی کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ سے بچتا ہے، سچ کا راستہ اختیار کرتا ہے، مذاق میں بھی وہ جھوٹ نہیں بولتا، فرمایا کہ اس کے لیے میں ضامن ہوں کہ جنت کے درمیان میں اس کو جو ہے وہ مکان دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
नंबर 1, जब भी बात करोगे तो सच बोलोगे, इस बात की मुझे जमानत दे दो। नंबर 2, जब तुम वादा करोगे तो उसमें वादा खिलाफी नहीं करोगे, उस वादे को पूरा करोगे। नंबर 3, जब तुम्हारे पास कोई अमानत रखी जाए उसमें खयानत नहीं करोगे, उसको सही सालिम जो है वो लौटाओगे। नंबर 4, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करोगे। नंबर 5, अपनी निगाहों को नीचा रखोगे, बदनजरी से बचोगे। नंबर 6, अपने हाथों को रोकोगे, नाजायज हाथ इस्तेमाल नहीं करोगे, किसी को तकलीफ नहीं दोगे। इन 6 बातों की जमानत तुम दे दो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की जमानत मैं देता हूँ। कितनी बड़ी फजीलत है। दूसरे नंबर पर सच्चाई है। इस बात की जमानत दे दो कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, सच बोलोगे, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। असलाफ अम्बिया अलैहिस्सलाम के अक़वाल पढ़ें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर अल्लाह ताला से फरमाया, इलाहुल आलमीन, आपके नज़दीक किस शख्स का अमल सबसे ज्यादा महबूब है? 3 आदात बताई। फरमाया कि ये 3 चीजें जिस शख्स के अंदर हों उसका अमल मुझे सबसे ज्यादा महबूब और पसंद है। नंबर 1, उसकी जबान झूठी ना हो, झूठ से बचता हो, सच बोलता हो। नंबर 2, उसका दिल फाजिर ना हो। नंबर 3, वो खयानत से इज्तिनाब करता हो। ये 3 बातें जिस शख्स के अंदर पाई गई, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे शख्स का अमल मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि दाऊद, जो शख्स अपने घर के अंदर, अपने वतन के अंदर मेरी तस्दीक करता है, सच्चाई का रास्ता इख्तियार करता है, मेरी तस्दीक करता है, मैं मखलूक के सामने खुल्लम खुल्ला उसकी तस्दीक करता हूँ। हज़रत लुक़मान से किसी ने पूछा, उनका मकाम मर्तबा देखकर किसी ने पूछा जो पहले से उनको जानता था। जब अरसे बाद उनकी मुलाकात हुई तो उनसे पूछा कि लुक़मान, तुम वही नहीं हो कि फ़लाँ शख्स के ग़ुलाम थे? फरमाया कि जी हाँ, मैं उसका ग़ुलाम था। कहा, लुक़मान, तुम वही शख्स नहीं है, फ़लाँ फ़लाँ पहाड़ पर तुम बकरियां चराया करते थे? कहा, हाँ, मैं फ़लाँ फ़लाँ पहाड़ पर बकरियां चराया करता था। कहा कि तुम्हें ये मकाम और मर्तबा कैसे मिला? 2 बातें इरशाद फरमाया कि सच्चाई की वजह से और बेफायदा बातों को छोड़ने की वजह से। इन 2 बातों की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों, झूठ को छोड़ दो, इसलिए कि झूठ बोलना ये इस्लाम के मुखालिफ बात है। कि एक शख्स इस्लाम के अंदर भी है, मुसलमान भी, और वो झूठ भी बोलता है। फरमाया कि झूठी बातें वो इस्लाम के मुखालिफ बातें। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला फरमाया कि लोगों को सबसे ज्यादा महबूब लोग, पसंदीदा लोग वो होते हैं कि जिनके बारे में वो अच्छी बातें सुने लेकिन उनको देखा ना हो, कि उनके बारे में उनकी तारीफात तो सुनिए कि फलां लोग अच्छे हैं लेकिन उनको देखा नहीं। लोगों को रग़बत होती कि कौन से लोग हैं, हम उनको देखें, तो उनकी तरफ उन मायल होते हैं, मोहब्बत होती है। लेकिन जब उनको वो लोग देख लेते हैं, फिर उनमें से भी सबसे ज्यादा पसंदीदा लोग वो होते हैं जो उनमें से अच्छे अखलाक के मालिक। फिर जो अच्छे अखलाक के लोग हैं उनको भी आजमाते हैं, उनको आजमाने के बाद भी उनमें से जो सबसे ज्यादा महबूब लोगों को लगते हैं वो अपनी बातों के अंदर जो सच्चे हैं, वो लोग सबसे ज्यादा महबूब होते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि 4 खसलतें जिस शख्स के अंदर हैं, 4 आदतें जिसके अंदर हैं, वो दुनिया और आखिरत में कामयाब। नंबर 1, सच्चाई, कि वो झूठ से बचता है, झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है। नंबर 2, हया, उसकी आंखों में, उसकी ज़बानों में, दिलो दिमाग के अंदर बेहयाई नहीं है, हया है। नंबर 3, शुक्रगुजारी, वो अल्लाह का भी शुक्र अदा करता है, और दुनिया में जो जो उनके साथ जो है वो भलाई करते हैं, एहसान करते हैं, उनका भी शुक्र अदा करता है। नंबर 4, अच्छे अखलाक। ये 4 आदात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के अंदर हो वो दुनिया के अंदर भी कामयाब है, आखिरत के अंदर भी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरमाया कि खबरदार, सबसे बुरी बातें वो झूठी बातें। और दूसरी बात इरशाद फरमाई कि खबरदार, झूठ किसी सूरत में भी जायज़ नहीं, ना संजीदगी की सूरत में, ना मजाक की सूरत में, ना किसी को कोई वादा करके उसको पूरा करने में, किसी सूरत में भी जो है वो झूठ जायज़ नहीं। और तीसरी बात इरशाद फरमाई कि झूठ बुराई है और बुराई जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। और चौथी बात इरशाद फरमाई कि जो शख्स सच बोलता है तो लोग उसके बारे में कहते हैं कि इसने सच बोला और नेकी की, और जो शख्स झूठ बोलता है उसके बारे में लोग बोलते हैं कि इसने झूठ बोला और गुनाह किया। यानी अल्लाह की नजर में भी वो
पसंदीदा शख्स होता है। माशरे के अंदर भी, इलाके में भी लोग उसे पसंद नहीं करते जो शख्स झूठा हो। सच बोलने वाले लोगों को, सच बोलने वाले शख्स को लोग जो है वो पसंद करते हैं। इसी तरह अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती हैं, सहाबा किराम रिजवानुल्लाह तआला मजमईन के नज़दीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा बात वो झूठी बात हुआ करती। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी सहाबी के बारे में मालूम होता कि उसने किसी मामले में कोई हल्का सा झूठ बोल दिया है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक जो है वो बेचैन रहते थे कि जब तक वो सहाबी रसूल आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसकी तौबा न कर देता। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला मजमईन थे, अगर किसी मामले में कभी उनसे झूठ हुआ भी तो हमारी तरह उसको नहीं बस हो गया तो हो गया, नहीं, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे और अपनी गलती पर वो पशेमान होते थे, उस पर तौबा करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि किसी मुसलमान, हर मुसलमान के अंदर दो बुरी खसलतें नहीं आ सकती। कोई भी बुरी आदत जो है मुसलमान के अंदर आ सकती है, लेकिन दो बुरी आदतें नहीं आ सकती। नंबर एक खयानत, नंबर दो झूठ। मुसलमान भी हो, इस्लाम का दावेदार भी करे और झूठ बोले, वादे में या अमानत में खयानत करे, ये मुसलमान का काम नहीं। इसलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि ये झूठ दो बातें मुसलमानों के अंदर नहीं हो। और हुजूर सल्लम की हदीस भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन बंदा जो है वो, उसके अंदर कोई भी बुरी आदत आ सकती है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। सहाबी रसूल ने बहुत सारे गुनाह का नाम लिया, मुसलमान ये कर सकता है, ये कर सकता है, फरमाया हाँ कर सकता, फरमाया झूठ बोल सकता है, उसने फरमाया मोमिन मुसलमान वो झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन आज झूठ जो मुसलमानों के अंदर इतना आम है, तो मालूम यह है कि हमारे ईमान की कमजोरी। ईमान मजबूत हो और झूठ बोला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ बोलना ये ईमान की कमजोरी है। इसलिए तमाम आयात, अहादीस और असराफ के अकबाल और वाक़यात से मालूम होता है कि इस्लाम के अंदर सच्चाई की कितनी बड़ी अहमियत।